सावित्रे सत्यभामा हेमगिरि तनया रुन्धते जम्बुमाता लोपामुद्रा सुभद्रा रतिधृति कमला रेवती रुक्मिणीश्च रंभा मेना जशोदा सुरपुरवनिता जानकी बाणपुत्री सर्वे सौभाग्यदाता सकल गुणनिधि कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे नक्षत्र सीरीज रो 17टी नक्षत्र ऑलरेडी पढ़ी सारलेनी। एबे 18 नंबर नक्षत्र को जिबा जार ना होछि ज्येष्ठा नक्षत्र। ताले ज्येष्ठा नक्षत्र विषय रे आमे जानिबा। तार मु नै पार्ट 228 428 आउ शीर्षकटीर ना होछि ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि बा 18/8। बंधुगण, आपण मानक कुंडली रे देखंतु मझिरे जदि लेखा आइछि एमती 18/8 ताले आपण माने जानिबे आपणक विषय रे ही कोआ होछि। ताहाले ज्येष्ठा नक्षत्र विषय रे आमे जानिबा को हेले आमे जानिबा तांको विषय रे टिके जानकारी नबा। जेउ माने ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि रे जन्म ग्रहण करिथांती सेमानंकर दशा स्वामी बुध ग्रह हेइथांती, जहांकर अवधि होछि 17 वर्ष। ताले बंधुगण, तांकर दशा स्वामी हेले बुध। देवता हेले किए ना देवता हेले इंद्र। जन तांको पई शुभ कथाटी होछि कोन ओं इंद्राय नमः। जे कोनसी शुभ कार्य पूर्वरु कि कुआड़ को जिबा पूर्वरु यदि ओं इंद्राय नमः कहि कि जिबे ताहाले तांको पई निश्चित भाव रे शुभ कारक हबो। ताले बे देखिबा से ज्येष्ठा नक्षत्र टी केउ आकृतिर ना आकृतिटी होछि छता भलिया। आपण माने जो छता व्यवहार करूछंती से छता भलिया बा कर्णर कुंडल भली तांकर आकृतिटी। आ ज्येष्ठा नक्षत्र आमर केउ अंग उपरे बेसी प्रभाव पकाउछंती बा आधिपत्य अछि तांकर। एक रे होछि जननेन्द्रिय, 2 रे अंडकोश, 3 रे होछि गर्भाशय। ये 3टी अंग उपरे तांकर आधिपत्यटी बेसी थाए। आउ तांकर चरण होछि 4 काना प्रत्येक नक्षत्रर तो चरण 4टी। आ 4टी जांक चरण संपूर्ण भाव रे बिछा राशि रो अंतर्भुक्त हेइथांती या आउ को राशि रे न थांती। बिछा राशि रे संपूर्ण भाव रे 4टी जांक चरण थाए, जार मालिक हेइथांती मंगल। काना बिछा राशि रो स्वामी होउचंदी मंगल। दशा हेले बुध किंतु चरण आसी गला बिछा राशि रो मालिक हेले मंगल। तापरे बंधुगण देखिबा तांकर शुभ संख्याटी केते ना शुभ संख्याटी होउची 5। अक्षरटी होउची कोन एन अक्षर आउ वाई अक्षर, जाको हम अंतस्थ ज बोली कहूचे से ज आउ न ये हला कोन ज्येष्ठा नक्षत्रर शुभ अक्षर। रंगटी हला कोन ना रंगटी हला क्रीम कलर रो। जदि से माने क्रीम कलर रो पोशाक व्यवहार करूछंती ताहाले तांको पई निश्चित भाव रे शुभमय हेइथाए। आ दिगटी होछि कोन उत्तर दिग आ दक्षिण दिग। आ वृक्षटी होछि शालमली वृक्ष बा ताको हमर कोआ जाय शिमुली गछ। आउ एई 3टी जो विवाह मेल करे हमर देखु आमे से माने हेले मृग जोनी रो अंतर्भुक्त। गण हला राक्षस गण, नाड़ी हला क्रोड़ नाड़ी। ताले एमाने मृगजोनी रो राक्षस गण रो आ क्रोड़ नाड़ी रो अंतर्भुक्त हेइथांती। आउ सेमानकर गणटी राक्षस गण हेइथाए। सेमाने
ଚତୁର ବି ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବି ବହୁତ ଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଦକ୍ଷତାଟି ଅଛି ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ। ଏକରେ ହେଲା ଯେତିକି ଫିଜିକାଲ ଲାଇନ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେହେତୁ ରାଶିଟି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଲାଇନ, ହୋମଗାର୍ଡ, ଆର୍ମି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନର ସେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡରେ ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଚାକିରି ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ହେଡ୍ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଥିବ। ତା ମାନେ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ, ସେ କୋଣ ଠେସା ହେଇନଥିବେ। ତା ମାନେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାପଣ ବହୁତ ଥାଏ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଠକିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ 5 ପଇସାକୁ କେମିତି 5 ଟଙ୍କା କରିହେବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜଣା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବାଟକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଟଙ୍କାର ସଦୁପଯୋଗକାରୀ ଆଉ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ସିଏ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ବି ମିଳେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ କାମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବି ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଗୀତ, ନାଚ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୁଚି ଥାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାତ୍ବିକ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବଟି ସାତ୍ବିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନନଭେଜ ଖାଇବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟି ସାତ୍ବିକ ହେଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଏମାନେ ବେଶୀ ମାଡ଼ଗୋଳିଆ ନୁହନ୍ତି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବା କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏମାନେ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ମାଇଣ୍ଡକି କନସେନଟ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଫେଲୁଅର ହବାର ଚାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଥାଏ। ସେମାନେ ସହଜରେ ଫେଲୁଅର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ତାଙ୍କ ମୁଖଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଛଳ କପଟର ଆଶ୍ରା ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମିଛ ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ। ଛଳ କପଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ସମାନ ସାଇଜର ଦାନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ମନା ହେଇଥାନ୍ତି, ଦାତା ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଗ ଭରିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ହଠାତ୍ କିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ। ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୁଚି ଥାଏ। ସେମାନେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଧନବନ୍ତ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର, ସେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ ନୁହଁ। ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଦ ରୋଗୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି, ତୁରୁତୁରିଆ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କେତେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଟିକେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମନେକର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଡ଼ିଛି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଡ୍ୟାସ୍, 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ,
ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାଣିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି କରି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ। ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖୁଛ ଠିକ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଲେଖିବ, ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଠର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ଏମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ କେତୋଟି ବଦ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ମହତ ଗୁଣ। ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରାଶିଟି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଶିଟି ହେଉଛି 4/2 ରୋହିଣୀ ବୃଷ। ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ରାଶିଟି ହେଉଛି 22/10 ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେତିକି ବଦଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ। ଆଉ କାହାଠାରୁ କିଛି ଯଦି ଆଶା ନ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଭରପୁର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଭଗବାନ ମୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସିଏ ତ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବି। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।